जगन्नाथ जय जगन्नाथ गोटे बहुत दिन कथा आज मन पड़ जाऊँगी 2000 मसीहा प्राय हम मुझे राजदूत गाड़ी गोटे किनी थाए किणिकी आमर सुजनीपुर एरबांक बोली गोटे जगह अच्छी आम घर पाखु प्राय घर पाखु 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर भीतर हम सेटिकी मु जाऊे आते गाड़ीटा कला कलर कर धला पंजाबी गोटे पिंधे ट्राउजर गोटे पिंधे मुझे मु तो दाढ़ी रखे ये तो दाढ़ी प्राय रुए ये कौन अधिका भी बढ़ी रुए मो राजदूत गाड़ी आगे लिखाई सत्यदूत मु गोटे नेम प्लेट आगे रखी सत्यदूत से मुझे प्लेटा को या हाथ में 10टा प्लेट रे खराब न होगापी मुझे कर मोटा प्लेट रे करें मुझे जाकि आपंकर से जन आम सांग थे आध्यात्मिक लाइन सांग ना हूँ प्रफुल्ल साहू एवं सी नहांती चलीगले सुजनीपुर एरबांग घर ना हूँ प्रफुल्ल साहू कितु से जगह को मु आपंकर 2000 मसीहा पूर्व भी जाइली सेठी आमर माने से जो गोटे छोट नाल अच्छी ताकू दुधई नाल बोली कहती से नाल कतिरे गोटे बरगछ अच्छी बरगछ माने पूरा नालर अतरा उपर बरगछ अच्छी से बरगछ मूले माने किसी पत्थर मूर्ति थिले पत्थर मूर्ति थिले सेठी कई जाती नहीं टोटाल से टोटाल कई जाती नहीं से गाँ हूँ दुर्गपुर एरबांग सुजनीपुर एरबांग बा दुर्गपुर एपटे रोचे आपंकर एरबांग कि हसनपुर एमती कौन टी गाँ टा मुझे सठिक कहीपन से जो फास्ट जो जाइए आज की 40 वर्ष तले मत है के 53-57 वर्ष है 40 वर्ष तले जो जाइए आम टे से बुलाबुली करूँ ठाकुरिया जगह सब देखूँ से चाल घर टे चाल घर थी भितर आपंकर मुझे से गाड़ी घोड़ा जाऊँ साइकेल जाऊँ ये गाड़ी आपंकर बस आमर से चले जो ट्रेकर फेकर चले ट्रेकर आपंकर जो कौन से कहते जो छोट कमांडर ट्रेकर आमर से जो छोटिया बस भाया चले ता नाटा मोर मन पड़ुनि यही कैंटनर ना कौन एमती कहते ना कैंटनर हूँ बड़ गाड़ीटा ता भर आम जाओ माने जाए मैंने मुझे एकुटिया जाए मत बुलवा भल लगे नुआ जगह ये सब देखा भल लगे समय बाहर कर मुझे से आम अर्थ निहाती आवश्यकता थाए मुझे साइकेल दुकान करी थाए नुआ नुआ यही मुझे समय पाए पलाए से आपंकर जाओ से जगहटा मत बहुत भल लगे बरगछ मूल ठाकुर मूर्ति आपंकर मूर्ति नुहे आप पत्थर रे से लोक सहित मिसिकी से तो छाड़ू से कथा पत्थर मुझे आउ थे कहि आपको से बाबद जाओ से सुजनीपुर एरबांग को मुझे जाऊे एरबांग कौटी आमर से प्रफुल्ल कुमार साहू जन थे आमर एपटे आम नुआ साई जड़े गोसाई बोली सी आपंकर आमर जसवंतर आश्रित एवं तांगर भी जगतसिंहपुर से कहती सी भी आमर बंधु बांधव भी हे माने सांगर बंधु बांधव कतरू भी बहुत दीक्षित होती गोरु गाई की किसी औषध दिखती सी कथिकी सी आसे कि आमर प्रफुल्ल साहू जी थे हाँ मु मूल कथा कहूँ आपंकर किसी शुणा कथा मु कहूँ आम छुआ बेले शुणुलु काउरी कामाख्या जो माने माने मेंढा बन दिखती क्या पुरुष को मेंढा बन दिखती एक मुझे छुआ बेले आपंकर जो मुझे आपंकर मुझे को जाऊनी मुझे कथाटा ना पूर्णांग हम नहीं 12-13 मिनट भितर मुझे आपंकर मत से जो मार्केट भितर मुझे पशिली मत समस्त अन मु निजी निजे भाविली मु कौन गोटे किसी माने अलग ग्रह रू आसी ना कौन मत कौन एमती अनौती निजी निजे पचारि क्या राजदूत गाड़ी आ मोर भी सेमती टी मैंने आपंकर चिंता कर 2000 मसीह चेहरा भी जो प्रकार थी मुझे 6 फुट पाखापाखि हाइट 5 फुट 8-9 इंच हाइट ना आ पंजाबी पिंधि देती कला गाड़ी की आउ धला पंजाबी की आपंकर से ट्राउजर माने मु गोटे आपंकर नेता कहतु कि कौन गोटे जहाँ भावती कि गोटे भद्र लोक मुझे मत भाविकी अनौती अनेवा भितर मुझे मत कहीं अनौती मु तो अनुसंधान जारी करे माने कौन मत अनेले मुझे कथा न जाना जाए मुझे घर को फेरमी जाऊ से मुझे आपंकर जाकि
ପହଞ୍ଚିଲି ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ସେ କହିଲେ ସେ ବାଦାମ ଡେକୋରେଟର ଯୋଉଠି ପଡିଛି, ବାଦାମ ଚୋପା ତୋଡ଼ା ମେସିନ୍ ସେତେବେଳେ କିଛି ପଡେ, ସେ ସେତିକିବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ବାଦାମ ଡେକୋରେଟର ପଡିଛି ସେଇଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସେଠି ଚା ଟିକେ ପିଇଲି। ପିଇବା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁ? ନା ଦୂରପୁର। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଗାଦି ଗୋସାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠିକି ଥରେ ଆସିନି। କହିଲେ ହଁ ହଁ ଆମରି ଗାଁରେ ସିଏ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ଆର୍ମି ପିଲା ଆମର ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଦୋକାନୀ, ତାଙ୍କରି ଗାଁ ଲୋକ, ସେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ। ଗୋଟେ ସିଏ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଚା ଟିକେ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଛେଳିଟିଏ କଣ କରିଛି, ଛେଳିଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଙ୍କା ତାଳ ଗଛଟିଏ ଅଛି, ତାଳ ଗଛ ନା ଖଜିର ଗଛ, ତା ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଉଛି। ବୋଦାଟି ତାର ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି, ସିଏ ପୁରା ପଁ ପଁ ହଉଛି। ଇଏ ଛେଳି ଚଢି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ଛେଳି ବାଲା ଆସିକିରି ବୋଦାକୁ ଗୋଡଉଛି। ଛେଳି ଭିତରେ ଚରିବ କଣ, ସେ ତାର ଚଢି ଯାଉଛି। ଏଇ କଥା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଜାକ ଚାଲିଥାଏ। ତ ମଜାକ ଚାଲିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଚା ପିଇଲି। ଚା ପିଇବା ଭିତରେ ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ, ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାରକାରୁ ଆସିଛି। କହିଲେ ଜାରକାରୁ କାହା କତିକି ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କ କତିକି। କହିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ତମର କଣ ପ୍ରପର ତମ ଘର ଜାରକା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଜାରକା। କହିଲେ ଜାରକା ତମେ ଅମକ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିଛ, ଧମକ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଚିହ୍ନିଛି, ସବୁ କହିନି। କହିଲେ ମୁଁ ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଜାରକାରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ରୁହେ। ସେ ଯେତିକ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ଦୋକାନୀଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିହ୍ନିଛି। କହିଲେ ତାହେଲେ ତମ ଘର କୋଉ ଗାଁ? ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଘରଟା ସେବତୀପୁର 2 କିଲୋମିଟର ସେଠୁ। ସେଠୁ ଏମିତି କଥା ହେବା ଭିତରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ କଣ ତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଡିଲା। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କଣ କରୁଛ? କହିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଆର୍ମିରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠି ଅଛ? କହିଲା ମୁଁ ଅଛି କାଶ୍ମୀରରେ। ମାନେ କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି କଣ ଯୋଉ ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କାଉଁରୀ କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେଠି ନା ଗୁଆହାଟୀ କହିଲା କି କାଶ୍ମୀର କହିଲା ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି। ମାନେ କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ଟିକେ କମ। ତମେ ସେଠିକି ଯାଇଛ? କହିଲେ ସେଠିକି ଆମେ ଯିବୁ, ଆମର ଯୋଉ କାହାଣୀ ଘଟିଛି କହିଲେ ଏଇଖିଣିକା ତମେ ପାଗଳା ହେଇଯିବ। ମୋର କଣ କାହାଣୀ ଘଟିଲା? ବୋଲେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଛୁଆ ବେଳେ କାମାକ୍ଷା ମାଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମାନେ ମହିମା ଯେ ସିଏ ସେଠି କୁଆଡେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଯାଆନ୍ତି ମେଣ୍ଢା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ରାତିକି ପୁଣି ଭେଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି। ଏ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ? ସେଇଠି ସେ କହିବାଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା, ଆରମ୍ଭଟା ହଉଛି ଯେ ଆମର କହିଲେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ସେଠି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଥାଏ। ଡ୍ୟୁଟି ପଡିବା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ପାନ ସିଗାରେଟ ଖାଇମୁ। ମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ପାନ ସିଗାରେଟ ଖାଇବୁ। ପାନ ସିଗାରେଟ ଖାଇବା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ, ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଖାଇଲେ। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ଗହନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ମି ବାଲାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକ ରହିବା କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏବେ ବି ଯାଇକିରି ଖୋଜିଲେ ବି ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଟିକେ ଗାଲୁଆମି ଗପ ମାରେ ନା। ସେଠୁ ସିଏ କଣ କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ଆଉ ସିଗାରେଟ ଖାଇନୁ, ଖାଇବା ଭିତରେ ସେଠୁ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ, କହିଲୁ ଆଉ କଣ ଭାଇ, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇଆ ହୁଏ, କଣ ଏଠି ସବୁ ମେଣ୍ଢା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏ କରନ୍ତି ସେ କରନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ କେତେ ଦୂର ସତ? କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦଉନୁ, ଷଣ୍ଢ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠେଇଦେ, ବୁଲେଇ ଦେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ। ହଁ ଷଣ୍ଢ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ନାଇଁ ବାବା ତମେ ନଡିବା ପାଇଁ ଆସ ନା, ତମେ ମୁଁ ମାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଆସୁଛ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛ ବାବା? ତମେ ବସିକିରି ଠିଆ ହେଇକିରି ଶୁଣୁଛ ସବୁ ଆରାମସେ, କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେ, ଆମର ଦେଖିବେ ଯେ ଷଣ୍ଢ ମହାରାଜ କେମିତି ଭୁଷିବେ ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ସେଠୁ କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଲୁ, କହିଲେ ହଁ କୁହନ୍ତି ତ, ଆଉ କୁହନ୍ତି ତ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ସେ ସିଗାରେଟ ପାନ ଫାନ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇକିରି ଗଲେ। ଆଉ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ, ମାନେ ସେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କଣ ଏମିତି ଅଛି ନା, କୁହନ୍ତି ତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆଉ ଦୋକାନୀ କହିଛି। ଦୋକାନୀ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଛି, ସେଠୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦାରେ ସେ ଗଲେ। ଆଉ କଣ ପାନ ଖାଇକିରି ଆଉ କଣ ଦୋକାନରେ ସେ ଠିଆ ହେବେ ନା ସିଗାରେଟ ଟାଣିକିରି ସେ ଠିଆ ହେବେ? ସେ ଯିବା ଭିତରେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା। ପରିସ୍ରା ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛି, ସିଏ ଆଉ ପରିସ୍ରା କରିପାରୁନାହିଁ। ପରିସ୍ରା ନ କରିପାରୁଛି ମାନେ ପରିସ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ନାହିଁ, ସିଏ ତାର ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ବାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରୁନି, ସିଏ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ରା ଆଡେ ଭିଡି ଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷ ପୁଅ ମାନେ ଚେନ୍ ଟାଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ମାନେ ପରିସ୍ରା ଆଉ ତାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଡାକୁଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ, କହିଲା ତା ନାଁ ଧରିକିରି ଡାକିଲା, କହିଲା ଏ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ, କଣ ବି ଏମିତି କଣ? କହିଲା ମୁଁ କାଳେ ବାଉଳା ହେଇଯାଇଥିଲି। ସିଏ ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ ତ। କହିଲା କଣ ହେଇଛି? ସେଠୁ ଆକୁ ବି ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା, ଇଏ ବି ପରିସ୍ରା କଲା ବେଳକୁ ଆର ବି ସେଇଆ ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ପେଟ ସବୁ ଭିଡି ସାରିଲାଣି, ଏତେ ଜୋରରେ ପରିସ୍ରା ମାରିଲାଣି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ। କହିଲେ କଣ କରିବା, ଏମିତି କଣ ହେଲା, ଇଏ ଘଟଣା କଣ? କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ବାଲା ନା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଜ୍ଞାନ ଜିନିଷକୁ। ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ଦୋକାନୀ କତିକି ଗଲେ।
ଦୋକାନୀ କତିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଦୋକାନୀ ଭାଇ କଣ କରିବା ଏଇ କଥାକୁ ଏଇଆ ଆମର ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆମ କଥା ଟିକେ କଣ ବୁଝ। କହିଲା କଣ ହେଇଛି? କହିଲା କଣ ଏମିତି ଆମର ହେଲା, ଆମେ ଆଉ ପରିସ୍ରା କରିପାରୁନୁ, ଆମର ପରିସ୍ରା ଯନ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ, କଣ କରିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ କଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ ଆଉ। କହିଲା ତମେ ସେ ଅମକ ଗାଁକୁ ଯା, ସେଇଠି ଜଣେ ବୁଢୀ ଅଛି, ସିଏ ସବୁ ସେ କଥା ଜାଣିଛି, ସିଏ ସେଇ କଥା ସିଏ ସବୁ ଯାହାର ଯାହା ହୁଏ ସେ ଭଲ କରେ। ତାହେଲେ ସେଠୁ ସେଠିକି ସିଏ ଗଲେ ଗଲେ କହିଲେ କୁଆଡେ ଟିକେ ବାଟ, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ହବ। ସିଏ ସେଠୁ ଗଲେ, ବାଟ ବତେଇ ଦେଲା, ଗଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଜଣେ ବୁଢୀ ମା ଥାଏ, ତାର କୁଆଡେ ଦାନ୍ତ ଦିଟା ବାହାରି ଥାଏ, ଯେ ମାନେ 80-90 ବର୍ଷ ହବ ବୁଢୀକି, ଦାନ୍ତ ଦିଟା ସାଂଘାତିକ ଦାନ୍ତ ଦିଟା ବାହାରି ଥାଏ। ସେଠୁ ସିଏ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଳିଆ ଏମିତି ଟିଣା ମାନେ ଟଣା ଅଟରା କରୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ କିଛି। ଇଏ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ସେ ଅମକ ମାଙ୍କ ଘର ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି, କହିଲେ ଅମକ ମାଙ୍କ ଘର ହେଇଛି ନା, ହଁ କାହିଁକି କରୁଥିଲ କିରେ ପୁଅ? ନା ନାଇଁ ମା ଆମେ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ। ନା କାହିଁକି ଆସିଥିଲ? ମୁଁ ପା ସେ ଅମକ ମା, କଣ କହୁନା? ନା ନା ମା ଟିକେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତମ କତିକି, ଆଉ ନା 2 ଜଣ ଯାକ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁନା? ହଉ ହଉ, ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଥିଲ କିରେ? ତମେ କଣ କହୁଥିଲ ମାଙ୍କର କଣ ମହିମା ଅଛି, ଆଉ ମାଙ୍କ ମହିମା କଣ କିଛି ଜାଣିଲ? ନା ମା ହଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କହିଲା ଆରେ କଣ କରିବା? ଆଉ ହଉ ହଉ ତମେ ଯାହା ମୂର୍ତ୍ତିକିରି ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ସିଏ ସେଠୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକିରି ଆସିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେଇଆ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେ ଆସିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ସେ ମା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ 15-16 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ। କହିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ମା ବସିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ? କହିଲେ କୋଉ ମା? ମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ନମସ୍କାର ପକେଇକିରି ସେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ହଉଛି, ଦୈବ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଏଇଆ, ଦୈବ ଶକ୍ତିର କାମ ହେଲା ଏଇଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବାନି କି କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବାନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ବା ଆର୍ମି ଲାଇନର ମାନେ କେତେ 20-25 ବର୍ଷର ଯୁବକ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଆ ହଉଛି। ତେଣୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି କି ଏତେ ହାଲକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନବା, କି ଆମେ ଗୋଟେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କରିଦେଇକିରି, ଆମେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇକିରି ଆମେ ବାହା ନେଇକିରି ଭକ୍ତିଆ ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ନ କରିବା କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ମୂଳ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଟାକୁ ନ କରିବା, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ତ ସବୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।